Now we will see the exercise of third chapter, current electricity. Now the first question is, the accompanying figure shows some electrical appliances connected in a circuit in the house. Answer the following question. See, this is the figure. This figure shows the various appliances connected in the house. So by which method are the appliances connected? The appliances याच्यामध्ये तुम्हाला काय काय दिसते? टी व्ही आहे, लॅम्प आहेत. मग हे हाऊ दे आर कनेक्टेड? मग दे आर कनेक्टेड इन पॅरलल. दे आर कनेक्टेड इन पॅरलल, म्हणजे त्यांचं पॅरलल कनेक्शन असणार आहे. तर व्हॉट मस्ट बी द पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस इंडिव्हिज्युअल अप्लायन्सेस? इंडिव्हिज्युअल अप्लायन्सेसच्या अक्रॉस पोटेन्शियल डिफरन्स काय असणार आहे? हे जे व्हेरियस अप्लायन्सेस आहेत त्यांच्या अक्रॉस पोटेन्शियल डिफरन्स ही काय असणार आहे? सेम असणार आहे ॲज दॅट ऑफ सप्लाय. सप्लायचा जो पोटेन्शियल डिफरन्स असणार आहे तोच प्रत्येक अप्लायन्सेसच्या अक्रॉस असणार आहे. मग आपल्या घरामध्ये जो पोटेन्शियल सप्लायचा पोटेन्शियल डिफरन्स असतो तो किती असतो? पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन लाईव्ह वायर अँड न्यूट्रल वायर इज 220 वोल्ट्स, आणि तोच 220 वोल्ट हा पोटेन्शियल डिफरन्स प्रत्येक अप्लायन्सेसच्या अक्रॉस असणार आहे. सो मग काय असणार आहे याचा आन्सर? द पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस द इंडिव्हिज्युअल अप्लायन्सेस इज सेम ॲज दॅट ऑफ द सप्लाय अँड इट इज 220 volts. Will the current passing through each appliances be same? Now here appliances are connected in parallel. You have asked here, will the current passing through each appliances be same? Current will not be same. Current passing through each appliances will be different, and the value of current flowing through the appliances depends upon the resistance of the appliances. So the current flowing through each appliances is different, and it depends upon the resistance of the appliances. Though the potential difference across each appliances is same, but their resistance is different, therefore current passing through them is also different. Here we know the formula law, that is Ohm's law, and from Ohm's law I इज इक्वल टू काय असणार आहे? आय इज इक्वल टू व्ही अपॉन आर. दो पोटेन्शियल डिफरन्स इज सेम, but the resistance of each appliances is different, therefore current passing through them is different. And current कसा प्रपोर्शनल असणार आहे? करंट इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू द रेझिस्टन्स ऑफ द अप्लायन्सेस. हे तुम्ही पॅरलल कॉम्बिनेशनमध्ये बघितले, पॅरलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेझिस्टर्समध्ये बघितलेलं आहे. तर व्हॉट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हॉट आर द डोमेस्टिक appliances connected in this way? Why are the domestic appliances connected in this way? The domestic appliances, घरगुती जे आपले appliances आहेत, various electrical appliances, they are connected in parallel, and why this connection is used? मग याच्यामध्ये तुम्हाला काय सांगायला येणार आहे? तर इफ वन अप्लायन्सेस गेट डॅमेज, then the other appliances works. So these appliances, so the domestic appliances are connected in parallel, means even though one appliances get damaged, the current circuit do not break and the other appliances works. They do not stop their working, they continue their work. So the appliances the domestic appliances are connected in parallel combination. What is the next question? If the TV stops working, will the other appliances also stop working? तर टी व्ही जर स्टॉप झाला वर्क व्हायचा तर अदर अप्लायन्सेस स्टॉप होणार आहेत का? तर नो, द अदर अप्लायन्सेस विल वर्क, दे विल नॉट स्टॉप. आणि त्याचं आन्सर काय असणार आहे? तर पॅरलल कॉम्बिनेशन आहे, पॅरलल जोडलेले आहेत सगळे अप्लायन्सेस, आणि त्याच्यामुळं करंट जो आहे तो सर्किट ब्रेक न होता काय होणार आहे? करंट फ्लो होणार आहे पूर्ण सर्किटमधून, आणि द अदर अप्लायन्सेस वर्क्स. पॅरलल कॉम्बिनेशन असल्यामुळं काय होणार आहे?
सेम त्यांचं वर्किंग हे स्टॉप होणार नाही. मग त्याच्यानंतर सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हॉट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? The following figure shows the symbols for components used in the accompanying electrical circuit. Place them in proper place and complete the circuit. Which electrical components are shown here? Resistance, त्याच्यानंतर cell, battery, cell it is ammeter, voltmeter, key and variable resistance. See, this is the circuit and there are some blank places. आता here is one blank place, इथं पण आहे. Here is also a blank space. आणि see this branch, last बॉटम ब्रांच, आणि ह्याच्यामध्ये किती ब्लँक्स असायला पाहिजेत? 3 ब्लँक्स असायला पाहिजेत. इथे एक कंपोनंट येणार आहे, इथे एक कंपोनंट असणार आहे आणि इथे एक कंपोनंट असणार आहे. ते करेक्शन तुम्ही करा. आता याच्यामध्ये बघा, इथं तुम्हाला डायग्रॅममध्ये कसं जोडता येणार आहे. इन नायक्रोम वायर किंवा एक रेझिस्टन्स इथं असणार आहे आर, त्याला पॅरललमध्ये व्होल्टमीटर असणार आहे त्याच्या अक्रॉसचं पोटेन्शियल डिफरन्स मेजर करण्यासाठी. त्याच्यानंतर बॅटरी, की आणि ॲमीटर हे सिरीजमध्ये जोडलेले आहेत. आणखीन द अदर एंड, या रेझिस्टन्सचा अदर एंड, आता या रेझिस्टन्समधून जाणारा करंट आपल्याला काय करायला आला पाहिजे? इन्क्रीज किंवा डिक्रीज करता आला पाहिजे. त्याच्यासाठी इथं काय आहे? व्हेरिएबल रेझिस्टन्स. हा एक व्हेरिएबल रेझिस्टन्स जोडलेला आहे सर्किटमध्ये आणि त्याला काय असणार आहे? या कीचं अदर एंड याला जोडलेलं आहे. म्हणजे असं सर्किटमध्ये ते अप्लायन्सेस, इलेक्ट्रिकल कंपोनंट्स फिल करायचे आहेत तुम्हाला आणि सर्किट डायग्रॅम करेक्ट ड्रॉ करायची आहे. इथं असणार आहे रेझिस्टन्स, व्होल्टमीटर. आता विच लॉ कॅन बी प्रूव्ड विथ द हेल्प ऑफ द अबाव सर्किट. या सर्किटचा यूज करून कोणता लॉ आपल्याला प्रूव्ह करता येतो? तर विच लॉ विल बी प्रूव्ड? तर ओहम्स लॉ. तो लॉ काय केला जाणार आहे? याच्यामध्ये प्रूव्ह केला जाणार आहे. आणि त्याच्यानंतरचा क्वेश्चन कोणता आहे? ओहम्स लॉ प्रूव्ह केला जाईल त्याच्यावरून. त्याच्यानंतर थर्ड क्वेश्चन बघा. उमेश हॅज 2 bulbs हॅविंग रेझिस्टन्स ऑफ 15 ओहम अँड 30 ओहम्स. ही वॉन्टेड टू कनेक्ट देम इन सर्किट, बट इफ ही कनेक्ट्स देम वन ॲट अ टाईम द फिलामेंट गेट्स बर्न्ड. त्याला 2 बल्ब्स आहेत त्याच्याकडे आणि त्याला सर्किटमध्ये जॉईन करायचे आहेत आणि त्यानं जर एका वेळेला एक बल्ब जॉईन केला तर त्याचं फिलामेंट काय होतं आहे? बर्न होतो आहे. मग त्यानं ते कसे जॉईन केले पाहिजेत? त्याच्यासाठी खालती क्वेश्चन्स विचारलेत, त्यांचे आन्सर्स द्या. विच मेथड शुड वी यूज टू कनेक्ट द बल्ब. आता एक बल्ब जर जोडला तर तो बर्न होतो आहे त्याचं फिलामेंट. मग द 2 bulbs शुड बी कनेक्टेड इन पॅरलल. ते कसे जोडले गेले पाहिजेत? पॅरललमध्ये जोडले गेले पाहिजेत. आता व्हॉट इज द, आता पॅरललमध्ये जोडल्यावरती काय होणार आहे? टोटल रेझिस्टन्स ऑफ द सर्किट डिक्रीज होणार आहे. आणखीन जसा रेझिस्टन्सची जी व्हॅल्यू आहे त्या प्रमाणात करंट त्याच्यामधून फ्लो होणार आहे. what are the characteristics of this way of connecting the bulb depending on the answer of A above. मग इथं तुम्हाला आन्सर काय आलेला आहे? तर इथे तुम्ही काय सांगितलेलं आहे? द बल्ब शुड बी कनेक्टेड इन पॅरललमध्ये जोडले गेले पाहिजेत. मग पॅरलल कॉम्बिनेशनचे काय विचारलेत? कॅरेक्टरिस्टिक्स लिहायचे आहेत आणि हे रेझिस्टन्स इन पॅरललसाठी आपण बघितलेलं आहे. सी हिअर ऑन द पेज नंबर 42 हिअर आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेझिस्टर्स कनेक्टेड इन पॅरलल. ते कॅरेक्टरिस्टिक्स लिहायचे आहेत. त्याच्यानंतर व्हॉट इज द थर्ड क्वेश्चन इन दॅट, व्हॉट विल बी द इफेक्टिव्ह रेझिस्टन्स इन द अबाव सर्किट. अबाव सर्किटमध्ये इफेक्टिव्ह रेझिस्टन्स काय असेल? इफेक्टिव्ह रेझिस्टन्स, नाव 2 bulbs विथ रेझिस्टन्स R1 अँड R2. त्यांचे रेझिस्टन्स काय आहेत? 15 ओहम अँड 30 ओहम्स. बघा, 15 R1ची व्हॅल्यू 15 ओहम, R2 30 ओहम्स आणि तुम्हाला त्यांचा इफेक्टिव्ह रेझिस्टन्स RP फाइंड करायचा आहे. म्हणून 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 हा फॉर्म्युला लिहायचा. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये व्हॅल्यूज घालायच्या 1/R1 प्लस 1/R3. हे सिम्प्लिफाय करायचं. इथं तुम्ही 30 इज मल्टिपल ऑफ 15 म्हणून LCM काय घेऊ शकता? 30.
म्हणून न्यूमरेटरला 2 + 1 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 3/30. सिम्प्लिफाय केलं तर 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1/10. मग रेसिप्रोकल घ्या. देअरफॉर आर पी इज इक्वल टू 10 ओहम्स हे तुम्हाला येणार आहे. मग व्हॉट इज द इफेक्टिव्ह रेझिस्टन्स ऑफ द अबाव सर्किट, तर ते येणार आहे 10 ओहम्स. 10 ओहम्स. नाव वी विल सी द फोर्थ सम. आता या फोर्थ सममध्ये तुम्हाला काय दिलं, क्वेश्चनमध्ये काय विचारलेलं आहे, द फॉलोइंग टेबल शोज द करंट इन ॲम्पियर अँड पोटेन्शियल डिफरन्स इन वोल्ट्स. पोटेन्शियल डिफरन्स हा वोल्टमध्ये दिलेला आहे. हा आहे चार्ट टेबल. मग ह्याच्यामध्ये पोटेन्शियल डिफरन्स वोल्टमध्ये दिलं आहे आणि करंट ॲम्पियरमध्ये दिलेला आहे. आणि असे किती रिडिंग्स दिलेले आहेत, डिफरंट 3 रिडिंग्स दिलेले आहेत. मग आता ह्याच्यामध्ये पहिल्यांदा तुम्हाला काय फाइंड करायचं आहे, फाइंड द ॲव्हरेज रेझिस्टन्स. ॲव्हरेज रेझिस्टन्स काढायचा आहे. मग पहिल्यांदा फर्स्ट रिडिंगसाठी, सेकंडसाठी आणि थर्डसाठी काय काढायचं आहे, तुम्हाला रेझिस्टन्स फाइंड करायचा आहे. आणि कोणता फॉर्म्युला यूज करायचा, ओहम्स लॉवरून आर इज इक्वल टू काय आहे, व्ही अपॉन आय. त्या व्हॅल्यूज घालायच्या. आता फर्स्टसाठी बघा, फॉर फर्स्ट व्ही इज इक्वल टू काय आहे, 4 ॲम्पियर 4 वोल्ट, आय इज इक्वल टू 9 ॲम्पियर, आर काढायचा आहे. मग आर इज इक्वल टू व्ही अपॉन आय. आणि सिम्प्लिफाय केलं तर 4/9 इज इक्वल टू किती येणार आहे, 0.44 ओहम्स. आता सेकंडसाठी व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ व्ही इज 5 वोल्ट आणि करंट किती आहे, 11.25 ॲम्पियर. त्यावेळेस तुम्हाला आर फाइंड करायचा आहे. आणि त्याची व्हॅल्यू जी आहे ती किती असणार आहे, व्हॅल्यूज घातल्या त्याच्यामध्ये, आर इज इक्वल टू व्ही अपॉन आय, 5/11.25 इज इक्वल टू काय असणार आहे, 11.25 इज इक्वल टू 500 अपॉन, तुम्हाला डेसिमल पॉईंट घालवायचं आहे म्हणून इथे येणार आहे 500/11,125. सिम्प्लिफाय केलं 5 पहिल्यांदा, 500 जा आणि इथे 5 इंटू किती येणार आहे, 225. आता पुन्हा याला डिवाइड करायचं आहे 25नं, तर 25नं डिवाइड केलं तर काय मिळणार आहे, 25 4 जा आणि 25 9 जा. म्हणजे तुम्हाला इथं व्हॅल्यू काय आली, 4/9 आणि त्याचं डेसिमल फॉर्ममध्ये किती येणार आहे, पुन्हा 0.44 ओहम्स हे येणार आहे. आता थर्डसाठी काय आहे, पोटेन्शियल डिफरन्स 6 वोल्ट आहे आणि करंट किती दिलेला आहे, 13.5 ॲम्पियर आणि रेझिस्टन्स फाइंड करायचा आहे. मग तो रेझिस्टन्स आर इज इक्वल टू व्ही अपॉन आय, व्हॅल्यूज घातल्या 6/13.5, डेसिमल पॉईंट घालवला, न्यूमरेटरमध्ये एक 0 द्यायचा, डिनॉमिनेटरचा डेसिमल पॉईंट घालवण्यासाठी तेवढे डिजिट्स किती डिजिट्स आहेत डेसिमल पॉईंट नंतर तेवढे झिरोज न्यूमरेटरमध्ये द्या. 60 अपॉन किती येणार आहे, 135. मग इथे तुम्हाला पहिल्यांदा 5च्या टेबलनं डिवाइड करा, 5 12 जा आणि 5 27 जा, 135. आणि पुन्हा इथं 12/27ला 3च्या टेबलनं डिवाइड करा, 4/9 आणि 4/9ची व्हॅल्यू किती येणार आहे, 0.44 ओहम्स. देअरफॉर ॲव्हरेज रेझिस्टन्स इज इक्वल टू 0.44 ओहम्स. बघा तुम्हाला फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ॲव्हरेज रेझिस्टन्स. त्याच्यासाठी तुम्हाला 3च्या व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत, पोटेन्शियल डिफरन्स आणि करंट. त्याच्यासाठी तुम्हाला पहिल्यांदा काय फाइंड केलं पाहिजे, रेझिस्टन्स काढला पाहिजे. आणि जर आपण बघितलं तर इथं सगळीकडे या तिन्हीही रिडिंगसाठी रेझिस्टन्स काय येतो, तुम्हाला कॉन्स्टंट येतो, सेम येतो. मग आता त्याच्या म्हणजे ॲव्हरेज रेझिस्टन्स आला 0.44 ॲम्पियर. व्हॉट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हॉट विल बी द नेचर ऑफ ग्राफ बिटवीन करंट अँड पोटेन्शियल डिफरन्स. करंट आणि पोटेन्शियल डिफरन्समध्ये जर आता ग्राफ ड्रॉ केला, इथं रेझिस्टन्स सेम आहे म्हटल्यावरती पोटेन्शियल डिफरन्स आणखीन करंट यांच्यामध्ये जर ग्राफ ड्रॉ केला तर तो ग्राफ कसा येणार आहे, इथं तुम्हाला ग्राफ ड्रॉ करायला सांगितलेलं नाही, तुम्ही रफमध्ये करून बघितलं तरी चालेल, डू नॉट ड्रॉ अ ग्राफ. मग ग्राफ कसा येणार आहे, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू ओरिजिन. ओरिजिनचे कोऑर्डिनेट्स काय असतात, 0 0. म्हणून ग्राफ कसा असणार आहे, करंट वर्सेस पोटेन्शियल डिफरन्सचा ग्राफ या एक्झाम्पलमध्ये कसा येणार आहे, स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू ओरिजिन. आणि आता विच लॉ विल द ग्राफ प्रूव्ह. आता ग्राफवरून कोणता लॉ प्रूव्ह होणार आहे. आता इथं तुम्हाला रेझिस्टन्स काय येतो,
कॉन्स्टंट येतो, म्हणजेच त्या ग्राफचा स्लोप काय मिळणार आहे तुम्हाला, कॉन्स्टंट येणार आहे. आणि कोणता लॉ याच्यावरून प्रूव्ह होतो, तर ओहम्स लॉ प्रूव्ह होतो. काय आहे ओहम्स लॉ, तो लिहायचा. एक्सप्लेन द लॉ. ओहम्स लॉमध्ये काय आहे, जर फिजिकल कंडिशन्स ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स सेम दॅन द करंट फ्लोईंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस किंवा अप्लाइड अक्रॉस इट. फिजिकल कंडिशन्स सेम असतील तोपर्यंत करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर काय असणार आहे, सेम करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेन्शियल डिफरन्स. म्हणजे आय इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्ही, हे तुम्हाला तिथं लिहायचं आहे. आय इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्ही. इथं जसं मी लिहिलं आहे हे लॉ लिहायचा आणि त्याच्यानंतर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेन्शियल डिफरन्स हे येणार आहे. नाव वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन अँड दॅट इज मॅच द पेअर्स. आता मॅच द पेअर्समध्ये बघा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. आता बीमधला कोणता अल्टरनेटिव्ह त्याला मॅच होणार आहे, वीकली अटॅच. न्यूक्लियसला ते वीकली अटॅच असतात म्हणून ते लवकर फ्री होऊ शकतात, म्हणून फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर वीकली अटॅच्ड टू द न्यूक्लियस. मग ह्याच्यातलं कोणतं ऑप्शन करेक्ट येणार आहे, वीकली अटॅच. त्याच्यानंतर आहे करंट. करंट इज इक्वल टू, आता करंट जो आहे तो करंट ओहम्स लॉ तुम्हाला माहिती आहे काय आहे त्याचा फॉर्म्युला, आर इज इक्वल टू व्ही अपॉन आय. मग आय इज इक्वल टू काय येणार आहे, व्ही अपॉन आर. म्हणून सेकंड जो आहे करंट त्याला काय येणार आहे, व्ही अपॉन आर. त्याच्यानंतर आहे रेझिस्टिव्हिटी. आता रेझिस्टिव्हिटीचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती आहे. रेझिस्टिव्हिटी इज इक्वल टू काय आहे, आर ए अपॉन एल, वेर आर इज रेझिस्टन्स, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आणखीन एल काय आहे, लेंथ ऑफ कंडक्टर. म्हणून रेझिस्टिव्हिटी ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल. आता ह्याच्यामधला हा जो आर आहे तो आर कशानं रिप्लेस करायचा, व्ही अपॉन आयनं रिप्लेस केला ओहम्स लॉवरून. आर इज इक्वल टू व्ही अपॉन आय. ती जर व्हॅल्यू याच्यामध्ये घातली या इक्वेशनमध्ये तर रो इज इक्वल टू किंवा रेझिस्टिव्हिटी इज इक्वल टू तुम्हाला काय मिळणार आहे, व्ही ए अपॉन आय एल. म्हणून ह्याच्यातला कोणता ऑप्शन करेक्ट येणार आहे रेझिस्टिव्हिटीला, फोर्थ डी ऑप्शन, व्ही ए अपॉन एल आय. मॅच द पेअर्स लिहिताना पहिल्या ग्रुपमधलं फर्स्ट लिहायचं आणि सेकंड ग्रुपमधला करेक्ट आन्सर जे आहे ते इक्वल टू साईन देऊन पुढं लिहायचं आहे किंवा ॲरो देऊन पुढं लिहायचं. 1 सी 2 ए असलं लिहायचं नाही. त्याच्यामध्ये सरळ हे ऑप्शन लिहायचं आणि त्याच्या पुढं जे आहे करेक्ट ऑप्शन ते इक्वल टू साईन घालून लिहायचं आहे. मग मॅच द पेअर्स समजले असतील. आता त्याच्यानंतर रेझिस्टन्स इन सिरीज हा फोर्थ. रेझिस्टन्स इन सिरीजमध्ये रेझिस्टन्स असतील तर काय असणार, त्याचा यूज कशासाठी होतो, तर इन्क्रीज द रेझिस्टन्स इन द सर्किट. सिरीजमध्ये आपण रेझिस्टन्स जोडले तर सर्किटचा रेझिस्टन्स काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. म्हणून त्याला कोणतं ऑप्शन येणार आहे, तर बी ऑप्शन येणार आहे. नाव वी विल सी द सिक्स्थ सम. अँड व्हॉट इज द सिक्स्थ सम. आता ह्याच्यामध्ये द रेझिस्टन्स ऑफ अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एक्स इज आर. कंडक्टर आहे त्याची लेंथ काय आहे एक्स आणि रेझिस्टन्स किती आहे आर. इफ इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए, व्हॉट इज इट्स रेझिस्टिव्हिटी. जर त्याचा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल ए असेल तर त्याची रेझिस्टिव्हिटी काय असणार आहे आणि व्हॉट इज इट्स युनिट. आता रेझिस्टिव्हिटीचा फॉर्म्युला माहिती आहे तुम्हाला. इथं तुम्हाला लेंथ लिहायची, काय दिलेली आहे, लेंथ ऑफ कंडक्टर एक्स, रेझिस्टन्स ऑफ कंडक्टर स्मॉल आर आणि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किती दिलेलं आहे ए. म्हणून रोची व्हॅल्यू काढायची आहे. रो इज इक्वल टू काय फॉर्म्युला आहे, कॅपिटल आर ए अपॉन एल. मग त्याच्यामध्ये आर म्हणजे आहे स्मॉल आर, ए व्हॅल्यू घाला, एक्स घाला. इथं तुम्हाला ही रेझिस्टिव्हिटी येणार आहे स्मॉल ए इंटू स्मॉल आर अपॉन एक्स. आणि व्हॉट इज द युनिट, युनिट इज ओहम मीटर. त्याचं युनिट काय असणार आहे, ओहम मीटर. नाव वी विल सी द 9th क्वेश्चन. सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लेम्स. त्याच्यामधलं फर्स्ट सम बघा. द रेझिस्टन्स ऑफ अ 1 मीटर लॉंग nichrome wire is 6 ohm. If we reduce the length of the wire to 70 cm, what will its resistance be? आता इथं
तुम्हाला एक नायक्रोम वायर दिली आहे, त्याची लेंथ किती आहे 1 मीटर लाँग, त्यावेळेस त्याचा रेझिस्टन्स किती आहे 6 ओहम्स आहे. त्याच्यानंतर काय केलेलं आहे, त्याची लेंथ कमी केलेली आहे, रिड्यूस केलेली आहे, 1 मीटरपासून किती केली आहे 70 सेंटीमीटर्स. आणि त्यावेळेला त्या वायरचा म्हणजे 70 सेंटीमीटर लेंथ असताना नायक्रोम वायरचं रेझिस्टन्स काय आहे ते विचारलेलं आहे. मग ह्याच्यामध्ये ही लेंथ जी आहे ती L1 डिनोट करूयात. L1 लेंथ असताना रेझिस्टन्स किती आहे 6 ओहम, हा R1 डिनोट करायचा. त्याच्यानंतर लेंथ 70 सेंटीमीटर ही L2 डिनोट करायची. आणि 70 सेंटीमीटर्स आपल्याला लेंथ मीटरमध्ये पाहिजे म्हणून त्याचं कन्व्हर्शन कशामध्ये करायचं मीटर्समध्ये करायचं. आणि त्यावेळेसचा रेझिस्टन्स हा R2 डिनोट करा. मग लेट R1 बी द लेंथ ऑफ नायक्रोम वायर. R1 काय असणार आहे लेंथ ऑफ नायक्रोम वायर. R1 इज द लेंथ ऑफ. मग लेट L1 इज इक्वल टू 1 मीटर, R1 इज इक्वल टू 6 ओहम्स, L2 70 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू 0.7 मीटर आणि R2 फाइंड करायचं आहे. आता तुम्हाला काय माहिती आहे रेझिस्टन्स इन टर्म्स ऑफ रेझिस्टिव्हिटी. आता मटेरियल नायक्रोम आहे, मटेरियल चेंज झालेलं नाही आणि त्याचबरोबर क्रॉस सेक्शनल एरियासुद्धा चेंज झालेली नाही. म्हणजे रो आणि एच्या व्हॅल्यूज काय असणार आहेत सेम. R इज इक्वल टू काय आहे R इज इक्वल टू रो इंटू L/A. आणि म्हणून R1 इज इक्वल टू काय येणार आहे रो म्हणजे आहे रेझिस्टिव्हिटी इंटू L1/A अँड R2 इज इक्वल टू रो इंटू L2/A. आता ह्या दोन इक्वेशन्स यांना जर आपण डिवाइड केलं, याला समजा इक्वेशन 1 म्हणू, याला इक्वेशन 2 आणि डिव्हायडिंग 2/1 जर केलं तर R2/R1 इज इक्वल टू तुम्हाला व्हॅल्यूज घाला रो L2/A अपॉन रो L1/A. रो कॅन्सल होणार आहे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पण कॅन्सल होईल आणि तुम्हाला काय रेशिओ मिळणार आहे R2/R1 इज इक्वल टू L2/L1. देअरफोर R2/6 R1ची व्हॅल्यू घातली इज इक्वल टू L2 किती आहे 0.7, L1ची व्हॅल्यू किती आहे 1, त्या व्हॅल्यूज घातल्या तर R2 इज इक्वल टू तुम्हाला काय मिळणार आहे क्रॉस मल्टिप्लाय केलं 6 इंटू 0.7 आणि 6 इंटू 0.7 म्हणजे किती येणार आहे R2 इज इक्वल टू 4.2 ओहम्स. हे झालं पहिलं. म्हणून तुम्हाला इथं रेझिस्टन्सची व्हॅल्यू किती मिळणार आहे R2 70 सेंटीमीटर लेंथ असताना नायक्रोमचं रेझिस्टन्स किती असणार आहे 4.2 ओहम्स. नाव सी द सेकंड सम. When two resistors are connected in series, their effective resistance is 80 ohms. When they are connected in parallel, their effective resistance is 20 ohms. What are the values of two resistors? आता इथं दोन रेझिस्टन्स आहेत, ते दोन रेझिस्टर्स ते सिरीजमध्ये जोडले असताना त्यांचा इफेक्टिव्ह रेझिस्टन्स किती आहे 80 ओहम्स आणि पॅरललमध्ये जोडले असताना इफेक्टिव्ह रेझिस्टन्स किती आहे 20 ओहम्स आणि त्यांच्या व्हॅल्यूज फाइंड करायच्या. मग लेट R1 R2 बी द टू रेझिस्टर्स. R1 अँड R2 हे काय असणार आहेत टू रेझिस्टर्स. आणि फ्रॉम गिवन RSची व्हॅल्यू दिली आहे 80 ओहम्स, RPची व्हॅल्यू दिलेली आहे 20 ओहम्स. मग RS इज इक्वल टू काय असतं R1 प्लस R2. त्याच्यावरून R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 80 हे तुम्हाला एक इक्वेशन मिळणार आहे, त्याला इक्वेशन 1. त्याच्यानंतर RPसाठी 1/RP इज इक्वल टू काय फॉर्म्युला असतो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2. म्हणून सिम्प्लिफाय जर केलं तर 1/RP इज इक्वल टू इथं काय घ्यायचं आहे LCM मल्टिप्लाय करायचं डिनॉमिनेटर्सचं R1 R2 आणि न्यूमरेटर्स क्रॉस मल्टिप्लाय करून लिहायचे. म्हणून 1/RP इज इक्वल टू काय मिळणार आहे R2 प्लस R1 R2. व्हॅल्यूज घालायच्या. इथं RP किती आहे 20 ओहम्स म्हणून 1/20 इज इक्वल टू 80. R2 प्लस R1ची व्हॅल्यू आहे 80/R1 R2. देअरफोर R1 R2 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टिप्लाय केलं तर काय मिळणार आहे R1 R2 इज इक्वल टू तुम्हाला तर 600 मिळणार आहे. 600 ओहम्स 600 ही व्हॅल्यू येणार आहे. आता याच्यावरून R2 इज इक्वल टू काय लिहिता येणार आहे 600/R1 ही व्हॅल्यू
आता ही R2ची व्हॅल्यू इक्वेशन 1मध्ये सबस्टिट्यूट करायची. R2 इज इक्वल टू काय आहे 600 अपॉन R1. ही व्हॅल्यू R2ची कोणत्या इक्वेशनमध्ये सबस्टिट्यूट करायची, R1मध्ये सबस्टिट्यूट करायची. आणि ती जर सबस्टिट्यूट केली तर तुम्हाला काय मिळणार आहे, पुटिंग व्हॅल्यूज ऑफ R2 इन इक्वेशन 1 वी गेट. इक्वेशन 1 आधी लिहा, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 80, R1 प्लस 1600 किंवा 1600 अपॉन R1 इज इक्वल टू 80. इथं 1600 अपॉन R1 इज इक्वल टू काय येणार आहे 80. आणि मल्टिप्लाय करा R1 मल्टिप्लाय बाय R1 मल्टिप्लाय केलं या इक्वेशनला तर काय मिळणार आहे, R1 स्क्वेअर प्लस 1600 इज इक्वल टू 80 R1. देअरफोर R1 स्क्वेअर हा 80 R1 लेफ्ट हँड साईडला घ्या, मायनस 80 R1 प्लस 1600 इज इक्वल टू 0. दिस इज अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. नाव फाइंड द फॅक्टर्स ऑफ 1600 सच दॅट देअर ॲडिशन इज 80. मग किती येणार आहेत, -40 इंटू -40. म्हणून R1 स्क्वेअर मायनस मिडल टर्म स्प्लिट करून लिहा आणि काय येणार आहे -40 R1 R1 इज प्लस 1600 इज इक्वल टू 0. या दोन टर्म्समधून R1 कॉमन घेतला तर ब्रॅकेटमध्ये R1 -40 आणि राहिलेल्या दोन टर्म्समधून पहिल्यांदा मायनस साईन बाहेर घ्या, 40 बाहेर घ्या, -40 बाहेर घेतल्यानंतर ब्रॅकेटमध्ये काय येणार आहे R1 -40 इक्वल टू 0. देअरफोर R1 -40 इंटू R1 -40 इक्वल टू 0. जर R1 देअरफोर R1 -40 होल ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. म्हणून स्क्वेअर रूट घेतलं दोन्हीकडचं तर काय मिळणार आहे R1 -R2 इज इक्वल टू 0. देअरफोर R1 -40 इज इक्वल टू 0. म्हणून R1ची व्हॅल्यू काय होणार आहे 40 ट्रान्सफर होईल, येणार आहे 40 ओहम्स. आता R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 80. ही व्हॅल्यू माहिती आहे इक्वेशन 1, त्याच्यामध्ये R1ची व्हॅल्यू घाला आणि R2 फाइंड करा आणि R2 किती येणार आहे 40 ओहम्स. देअरफोर R1 R2 यांच्या व्हॅल्यूज काय आल्या तुम्हाला 40 ओहम्स. नाव वी विल सी थर्ड सम. इफ अ चार्ज ऑफ 420 coulomb flows through a conducting wire in 5 minutes, what is the value of the current. आता एक वायर आहे आणि त्याच्यामधून चार्ज फ्लो होतो आहे. कितीचा चार्ज आहे तो 420 कुलम्बचा चार्ज. किती वेळ वाहतो आहे तर 5 मिनिट्ससाठी फ्लो होतो आहे. तर त्यावेळेस करंटची व्हॅल्यू काय आहे हे विचारलं आहे. आता करंट इज इक्वल टू काय फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती आहे, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाईम. आता इथं टाईम जे आहे ते मिनिट्समध्ये दिलं आहे, त्याचं कन्व्हर्शन कशामध्ये करायचं सेकंड्समध्ये करायचं. म्हणून 5 इंटू काय करणार 60 म्हणजे तुम्हाला ते सेकंड्समध्ये टाईम मिळणार आहे. मग पहिल्यांदा दिलेल्या व्हॅल्यूज लिहायच्या. आता दिलेल्या व्हॅल्यूज लिहिल्या तर काय येणार आहे Q इज इक्वल टू 420 कुलम, T इज इक्वल टू 5 मिनिट्स. त्याचं कन्व्हर्शन कशामध्ये येणार आहे सेकंड्समध्ये येणार आहे 300 सेकंड्स. आणि आयची व्हॅल्यू फाइंड करायची. फॉर्म्युला काय यूज करायचा आहे आय इज इक्वल टू Q अपॉन T. देअरफोर 420 अपॉन 300 करा, 0 0s कॅन्सल आणि याच्यामध्ये 42 आणि 30ला कशानं डिवाइड करणार 6नं डिवाइड करा. 6 7 जा 42 अँड 6 5 जा 30 आणि 5नं नंतर 7ला डिवाइड केलं तर तुम्हाला आयची व्हॅल्यू किती येणार आहे 1.4 ॲम्पियर. सो आय इज इक्वल टू 1.4 ॲम्पियर. नाव we will see these two sums. See here we will see this in next video.